حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ النوح کی آیت 23 کے اندر کچھ لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے، جیسے کہ ود، سوا، یہوز، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ بڑے نیک اور صالح انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کی یاد کے اندر مجسمے اور یادگاریں بنا لیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان لوگوں کو عبادت کا شوق ملے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی ان کی نسلوں نے ان مجسموں کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے شرک عام ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا شرک اسی قوم میں شروع کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یا تو کوئی شخص کافر تھا یا پھر ایک اللہ کو ماننے والا۔ اس واقعہ کو حضرت ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ہستی کے ساتھ اگر حد سے زیادہ تعظیم اور دین کی تعلیمات کے خلاف بدعت شروع کی جائے تو اس کا انجام صرف اور صرف شرک ہوتا ہے۔ شروعات میں یہ شرک محبت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں اسی شرک کو دین کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ ایک اور مثال سنیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ذکر کر رہی تھی کہ ہم نے حبشہ یعنی موجودہ دور کے ایتھوپیا کے اندر جو ماریا نام کا چرچ دیکھا تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں کتنی خوبصورت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیماری کی حالت میں اٹھے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی، جب بھی ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت قبر پر مزار یا مسجد بنا کر باقاعدہ سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں جس شخصیت کا نام یہ شرک شروع کیا گیا ہے وہ نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، جن ان کے ماننے والوں نے اللہ کے ایک برابر یعنی غوث اعظم یا سب سے بڑا مددگار بنا دیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیدائش سال 1070 میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہوا تھا 1166 میں۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، ایک محدث اور فقیہ تھے جن کی بہت ساری روحانی اور علمی خدمات ہیں۔ یہ سید خاندان سے تھے، یعنی مولا علیہ السلام کی نسل سے، ایک ایسے موحد سے جس نے پورے زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہو۔ آپ کیسے اس شخص سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بلکہ انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان سے ایسی دعائیں مانگی جائیں جو اللہ کا حق ہے۔ جب امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ شریف میں آپ منبر پر واضح فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مجرمین ساتھ چلیں۔ تو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس نے جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے، جسے خدا بھی غوث اعظم کہے، وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ زمین میں ان جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرمایا غوث اعظم۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے، فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ ان سے جھوٹ منسوب ہے، جس پر میری مکمل ویڈیو موجود ہے جسے آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی گمراہیاں صرف بدقسمتی سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جہاں پر بغداد کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی مدفون ہے وہاں کے لوگوں کے بھی عقیدے ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگوں نے ان کے ساتھ منسوب کر رکھے ہیں۔
यानी कि अल्लाह के बराबर पहुंचा दिया गया है। नऊज़ुबिल्लाह। हाल ही में तुर्की ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की 24वीं किस्त के अंदर पाकिस्तानी अदाकार नूरुल हसन की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत एंट्री दिखाई गई, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी इसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों ने आज इनके नाम पर शिरक शुरू कर रखा है वो लोग गौर से देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पर खुद तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तबलीग कर रहे हैं। ना यहाँ पर किसी वसीले की बात हो रही है, न किसी तवस्सुल की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन तमाम मुसलमानों कुव्वतों को सलेबी कुव्वतों के खिलाफ इकट्ठा होने की बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए तौहीद का मतलब क्या सिर्फ एक लफ्ज़ है। इसी एक बुनियाद पर तो अल्लाह के रसूल ने हम सबको इकट्ठा किया था, और ये तौहीद तो ईमान की बुनियाद है। यानी जो शख्स एक अल्लाह को सब कुछ नहीं मानता वो अपना मालिक, अपना राज़िक और मदद करने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता। ईमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है। तौहीद ईमान की बुनियाद है। तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दी। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो कि अल्लाह का नेक बंदा है, जिसकी कब्र पर जाकर लोग इससे दुआएं मांग रहे हैं। इसे अपना सबसे बड़ा मददगार या फिर गौसे आज़म बना बैठे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे अपने नेक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मुजस्समों की शक्ल दी और फिर इनकी पूजा शुरू कर दी, सेम यही लोग इन गुमराह मुसलमानों ने कुछ जाहिल और इल्म से नावाकिफ सो कॉल्ड आलम दीन के बहकावे में आकर पहले इनसे झूठी करामतें बनाई और फिर जाकर शिरकी अकायद लाकर इन्हें अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। फिर बाकायदा इनका मुजस्समा बनाकर इनकी इबादत भी शुरू हो चुकी है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्तियों पर पानी और दूध से गुस्ल देते हैं, ये लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। लेकिन ये सब कुछ देखकर भी कुछ लोगों की आंखों पे ऐसे पट्टी बंदी है कि वो अभी तक ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई पैगंबर थे या फिर इनके बराबर कोई हस्ती जिनकी तौहीद के किरदार को दिखाना कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इन्हीं गुमराह लोगों की वजह से आज मुल्क के अंदर एथिसिज्म आम हो गई है और लोग दीन से बेजार हो रहे हैं। इन लोगों को कोई समझा ही नहीं रहा कि ये असल दीन नहीं है। ख़ासतौर पर बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर दीन का असल जनाजा निकाला है सूफीज़म के कॉन्सेप्ट ने, जिसे दीन के बर्डन और जिम्मेदारी को कम करने के लिए इजाद किया गया। आज के दौर में ये हकीकत है कि लोगों ने आज दीन को आदत के तौर पर कबूल कर रखा है और इसे सिर्फ एक रस्म के तौर पर निभाते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो दीन हमसे डिमांड क्या करता है, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। साफ सी बात है कि अगर इस सूफिज़म ने हमारे दीन को कोई फ़ायदा दिया होता तो इसके असरात हमारे माशरे पे नज़र आते। हमें इस माशरे के अंदर इस्लाम नाफिज होता नज़र आता, जो कि आपके सामने है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ऐसे जहल शख्स को जिसे शिर्क की इब्तिदा या दीन की बुनियाद तौहीद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोगों के लिए आलम दीन बनकर इन लोगों को दीन सिखा रहा है, तो इस माशरे की ज़िल्लत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे, वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन, वो कौन? मुर्दे जिंदा करें गौस पाक वली, जिसके आगे गर्दन खम करें गौस पाक, चोरों को वली बनाए गौस पाक, खिज़र जिनकी महफिल में आए गौस पाक, मूसा अलैहिस्सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं गौस पाक, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। और जो लोग इस तरह की महफिलें करवाते हैं या फिर इन लोगों को बुलाते हैं अपने घरों में या मस्जिदों में या जहाँ भी बुलाते हैं, तो आप सिर्फ इनसे एक बात किया करें कि जितना ज़ोर लगा कि ये चीज़ें बयान करते हैं, ये अल्लाह रसूल की बात क्यों नहीं करते हैं? तो जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें करना शुरू हो जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह और उसके रसूल का और कुरान का कहीं जिक्र ही नहीं किया जाता, बस यही बातें और कहानियाँ सुना के और बता के लोगों को गुमराह किया जाता है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।